약 1500년 전 아홉 왕국 중 가장 위대한 아스가르드의 왕 오딘과 왕비 프리가 사이에서 토르 오딘손이 태어났습니다. 왕국 간의 평화 유지를 위해 노력하는 아버지, 늘 주변에 가득한 영웅들, 그리고 친구이자 경쟁자이자 형제인 로키의 존재는 그의 성장기를 풍요롭게 해주었습니다. Both of you were born to be kings. 어느덧 1400여 년이 흐르고 1400살 후반쯤에 그는 동생과의 경쟁 끝에 공식적인 왕의 위치로 올라서기 직전. Thor, do you swear to cast aside all selfish ambition and to pledge yourself only to the good of the realm? I swear! I, Odin All-Father, proclaim you. 하지만 이때 약 1000년 만에 서리거인들이 오딘의 보물창고에 침입한 것. Frost Giants. 그들은 오딘이 빼앗아간 고대 겨울의 상자를 되찾으려 했지만 아스가르드의 전투 로봇 디스트로이어에게 제거됩니다. 그리고 이를 아스가르드에 대한 도전이라 받아들인 토르. If the Frost Giants had stolen even one of these relics, They didn't. well, I want to know why. 게다가 자신이 왕이 되기 직전에 벌어진 사건이었기에 더욱 열받아 했는데 Look how far they got! We will find the breach in our defenses. As king of Asgard, But you're not king! 오딘은 그의 경솔한 모습에 경고합니다. Not yet. 문제는 이 시기의 토르는 오만함의 극치를 달릴 때였고 끓어오르는 투지를 참지 않고 서리거인들의 영역을 찾아가는데 멸니르만 있으면 누구든 이길 수 있을 거라 생각했지만 서리거인들은 한둘이 아니었고 바로 이 순간 오딘이 나타납니다. Father, we'll finish them together! Silence. 토르는 이때까지도 아버지가 1000년 넘게 지켜온 평화의 무게를 알지 못했습니다. Why did you bring us back? Realize what you've done, what you've started? I was protecting my You home! cannot even protect your 그리고 끝까지 개기던 토르는 greedy, cruel boy! And you are an old man and a fool! Unworthy of these realms, unworthy of your title! You're unworthy! 고귀함과 힘을 모두 빼앗긴 채 Your power! I hold it, All-Father! Cast you out! 인간계로 쫓겨났습니다. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. 지구에 도착한 후에도 특유의 뿔뚝 성질을 버리지 못한 토르. You are no match for the mighty! 가까스로 멸니르의 앞에 섰지만 그는 여전히 기준에 맞지 않는 존재였고 힘을 잃은 자신에게 한없이 초라함을 느낍니다. No idea what I'm supposed to do. 하지만 우연히 만난 인간들에게서 새로운 가치를 배우기 시작하는데 Anyone who's ever going to find his way in this world has to start by admitting he doesn't know where the hell he is. 평범해진 자신에게 겸손함을 배우고 그럼에도 사랑하는 이들을 위해 온몸을 던질 수 있는 영웅의 정신까지 펼친 토르는 You're safe. 다시 멸니르의 주인이 되었습니다. 이후 아홉 왕국의 평화를 무너뜨리는 동생 로키와 싸우게 되는데 Why have you done this? To prove to father that I am the worthy son. 1000년이 넘는 평화는 아스가르드의 바이프로스트를 파괴해서라도 지켜야 했고 데이를 위해 사랑하게 된 제인과의 만남을 포기합니다. 그리고 수개월 후 토르는 지구에서 미국 대장과 강철 남자를 만납니다. 하지만 그의 관심사는 동생뿐. 아스가르드에서 싸운 뒤 죽었다 생각했던 그는 누군가의 명령으로 지구를 침략했고
그런 로키를 잡아오기 위해 오딘이 특별히 힘을 써 보내준 것. With the Bifrost gone, how much dark energy did the All-Father have to muster to conjure you here? I thought you dead. Did you mourn We all did. Our father. your father? Listen well, brother. 하지만 I'm listening. 처음 보는 인간들도 로키를 데려가려 했고 You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Tourist. 그렇게 어벤져스의 첫 만남이 성사됩니다. Hey! That's enough! He loves his hands. 문제는 저마다의 영역에서 최고 위치의 그들에게 팀워크는 존재할 수 없었는데 그들의 사소한 갈등에서 비롯된 허점은 인류 전체에 대한 위협으로 변했고 그들이 뭉치지 않으면 감당할 수 없을 정도. 그렇게 지구 최강의 슈퍼히어로 집단 어벤져스가 탄생합니다. 로키와 치타우리 군단을 쓰러뜨리는데 성공한 그들. 이제 토르는 막강한 힘이 담긴 테서렉트와 로키를 데리고 아스가르드로 돌아갑니다. 테서렉트의 무한한 힘을 사용해 파괴되었던 바이프로스트를 복구한 아스가르드. 토르는 로키가 어지럽힌 9왕국의 질서를 바로잡기 위한 여정을 시작했는데 그렇게 2년간 평화를 위해 싸우던 토르는 마지막 한 개의 왕국에도 평화를 되찾아줍니다. Anyone else? 엄격했던 아버지 오딘마저 그가 왕이 될 준비가 됐다고 했지만 You're ready. The time has come for you to take the throne. Embrace and celebrate what you've won. 이상하게도 토르는 술과 파티에도 온전히 즐기지 못했는데 How was she? 바로 제인 때문이었습니다. She doesn't know it yet, but she studies the convergence as well. 지난 2년간의 평화지킴이 역할로 인해 제인의 근황만 헤임달을 통해서 확인했는데 I can't see her. 하지만 이 세상 어느 곳에서도 발견할 수 없게 된 제인. 그녀는 지구에서 이상현상을 목격하게 되었고 순식간에 어디론가 빨려 들어가자 거대한 돌 그리고 붉은 무엇인가를 발견합니다. 토르는 그 즉시 제인을 찾으러 갔는데 Jane. Needed to make sure you were real. It's been a very strange day. I am. Jane, Where were you? 그녀는 겉보기엔 평범했지만 You Jane Foster? Yes. You have to come with me. 붉은 에너지원이 몸속에 자리하고 있었습니다. Hold on to me. What are you doing? What lies within her appears to be one of them. 이 붉은 것은 인피니티 스톤의 힘이 담긴 에테르로 수천 년 전 이것을 노려던 악당 말레키스가 다시 한번 이를 탈환하기 위해 나타나는데 순식간에 아스가르드는 쑥대밭이 되었고 토르의 어머니 프리가도 살해당합니다. 에테르는 빼앗기지 않았지만 말레키스는 언제든지 돌아올 수 있었는데 And how many of our men shall fall on theirs? As many as are needed! 문제는 아버지 오딘이 복수와 분노에 눈이 멀어 있다는 것. The last drop of Asgardian blood. 오히려 토르가 아스가르드 국민과 병사들의 안전을 책임지고자 했습니다. When do we start? 이젠 범죄자이지만 어머니의 복수를 위해 로키도 힘을 합쳤고 그렇게 형제는 말레키스와의 싸움에서 승리하게 되지만 토르는 하루 만에 동생도 잃게 됩니다. 이런 과정을 겪은 끝에 토르는 아버지에게 새로운 다짐을 이야기합니다. Father, I cannot be king of Asgard. I will protect Asgard and all the realms
Loki, for all his grave imbalance, understood rule as I know I never will. 통치하는 것보단 국민과 세상을 지키는 역할로 남겠다는 것. Go, my son. Thank you, Father. 그렇게 토르의 선택을 지지해준 아버지 오딘은 죽은 척했던 로키였습니다. No. Thank you. 토르가 왕이 아닌 전사로 남기로 한 얼마 후 그는 다시 지구의 동료들과 힘을 합치게 되는데 Loki's scepter must be here. Strucker couldn't mount this defense without it. At long last. 뉴욕 사태 때 로키가 사용했던 창이 어느새 적들의 손에 넘어갔었던 것. 더는 인간들의 손에 악용되는 것을 용납할 수 없었기에 아스가르드에 가져갈 생각이었습니다. No, but this brings it to a close. 문제는 지구 과학자 놈들의 호기심 천국. Banner and I'll give it the once over before it goes back to Asgard. Is that cool with you? In just a few days till the farewell party. 토니 스타크는 이 창 속의 마인드 스톤을 기반으로 지구를 실시간으로 보호해주는 AI 로봇 울트론을 탄생시키려 했는데 I see a suit of armor around the world. Sounds like a cold world, Tony. I have a simpler one. You're all not worthy. 아무것도 모르고 파티를 즐기던 토르는 동료들에게 뒤통수를 맞습니다. How could you be worthy? You're all killers. Stark. The Avengers' extinction. Whoa, whoa, whoa! Come on, use your words, buddy. I have more than enough words to describe you as Stark. 다시 한번 지구를 구하기 위해 힘을 합쳐야 하는 그들. That's the best you can do! You had to ask. 결과적으로는 울트론 군단을 막는 데 성공했지만 토르가 이 과정에서 깨닫게 된 것은 우주를 파괴할 힘을 지닌 인피니티 스톤들이 하나씩 모습을 드러내고 있다는 것이었습니다. The Mind Stone is the fourth of the Infinity Stones to show up in the last few years. It's not a coincidence. 어벤져스 중 유일하게 우주를 넘나들 수 있는 그는 이 현황을 좀 더 파보기 시작했는데 바로 이때 Fine. I'll do it myself. 타노스가 움직이기 시작했습니다. 그리고 얼마 후 New York. 여전히 어벤져스는 평화를 지키기 위해 노력했는데 하지만 그 과정에서 예상치 못한 피해자들이 생겨나기 시작했고 For the past 4 years, you've operated with unlimited power and no supervision. That's an arrangement the governments of the world can no longer tolerate. 그들에 대한 여론은 그 어느 때보다도 좋지 못한 상황. 슈퍼히어로들의 활동에 제약을 걸어야 한다는 아이언맨과 그의 팀원들, 슈퍼히어로들의 자유로운 활동이 보장되어야 한다는 캡틴 아메리카와 그의 팀원들 간에 싸움이 벌어지는데 We fight. 바로 이때 I guess I'm just taking a break. We had this really cool adventure saving Earth, and I was pretty happy. 토르는 인피니티 스톤에 대한 방대한 조사를 진행하던 중 And who is the man in the purple chair? He's purple. It's a magic glove. Doesn't like standing up. 호주에서 직장인 데럴과 동거하고 있었습니다. Yeah, I guess I just wanted to be around average, everyday people. And Daryl is an average sort of everyday guy. So. 그는 아이언맨과 캡틴이 자신을 부르지 않았다는 것에 약간 삐져 있었고 Dear Tony Stark, I heard you and Captain America were having some relationship problems. 데럴과 팀 토르를 결성했습니다. Team Thor, of course. Just us, right, D? Yep. 이후 데럴과 작별하고 우주 전역에서 인피니티 스톤에 대한 조사를 이어나가던 토르. Magic colorful Infinity Stone things. Didn't find any. 하지만 별다른 소득은 없었고 잠시 무스페레임의 지배자 수르트에게 의도적으로 붙잡히는데 최근 토르가 잠만 잤다 하면 아스가르드가 멸망하는 라그나로크 사태가 그려졌기 때문. Thor, son of Odin. Surtur, son of a bitch, you're still alive. 이를 일으키는 것으로 예정된 괴물이 수르트였고 그의 더듬이 같은 왕관만 빼앗으면 아스가르드는 멸망할 일이 없었습니다. Odin is not on Asgard. 그런데 분명 아버지 오딘이 있는데 아스가르드의 왕좌가 비어있다는 수르트. 우선 놈의 왕관부터 탈환한 토르는 이상해진 아스가르드에 돌아옵니다. What the hell is that? 거대한 로키의 동상이 세워져 있는가 하면 로키를 위인 마냥 그리는 연극도 진행 중이었습니다.
토르는 본능적으로 이놈이 아버지가 아니라는 것을 알아챘고 Father, you know that nothing will stop me as it returns to my hand. All right, I yield. 이제껏 죽은 줄 알았던 로키가 모습을 드러냅니다. Where's Odin? 그럼 아버지는 어디 계시느냐? I swear I left him right here. 그도 행방불명이었고 바로 이때 웬 마법사가 그를 초대합니다. 그가 지구에 있었을 땐 만나지 못했던 새로운 히어로 닥터 스트레인지. So Earth has wizards now. Take a seat. 그는 현재 오딘의 위치를 정확히 알고 있었고 He's waiting for you. Oh, yeah, right. I have been falling for 30 minutes. 형제는 수년 만에 아버지와 재회합니다. I've been waiting for you. 하지만 아홉 왕국의 평화를 이끌었던 오딘도 어느새 노쇠해졌고 죽음을 눈앞에 두었을 때 한 가지 고백을 합니다. Goddess of death, Hela. 바로 아버지가 평생 힘써서 막아온 그들의 누나 헬라. Whatever she is, we can stop her together. We can face her Oh, together. behold, this you must face alone. 오딘의 죽음은 헬라의 자유를 의미했고 그녀가 노리는 것은 아스가르드의 왕좌였습니다. You must be Hela. Neil. I don't think so. 무지막지하게 강한 그녀는 물니르도 조각내버렸고 Bring us back! No! Loki! 돌지의 형제는 바이프로스트에서 튕겨나가게 되는데 토르조차 막지 못한 헬라는 순식간에 아스가르드의 평화를 파괴하고 왕좌를 차지해버립니다. 한편 토르는 온갖 우주 쓰레기들이 모이는 행성에 추락하는데 눈을 뜨자 그는 관중들을 위해 싸우는 검투사가 된 상황. Now don't you move. 곧이어 콜로세움으로 투입되었고 그곳에서 이 동네 챔피언이 된 헐크와 마주합니다. Yes! We know each other. He's a friend from work. 그런데 다짜고짜 달려드는 그와 싸우던 토르는 얻어맞던 중 아버지의 환영을 보게 되었고 멸니르 없이도 천둥의 힘을 사용할 수 있다는 것을 깨닫습니다. 그렇게 다시 만난 헐크, 한때 아스가르드를 지켰던 발키리와 함께 돌아온 토르. I never thought I'd be back here. 하지만 천둥의 힘을 가졌다곤 해도 아스가르드 자체에서 힘을 얻는 헬라와의 싸움에선 여전히 불리했고 눈까지 잃게 된 상황. Now you remind me of Dad. 이 위기의 순간에 토르는 가장 중요한 것이 국가가 아닌 국민들을 살리는 것임을 깨닫게 되었고 Whatever game you're playing, it won't work. 라그나로크를 일으켜 아스가르드와 헬라를 끝내는 것이 해답이라 결론 내립니다. But he can. 결국 수만 년간 존재했던 왕국을 끝내버리고 말았지만 The damage is not too bad. Now those foundations are gone. Sorry. 1500살이 된 토르는 드디어 진정한 왕의 자리에 올라섭니다. Asgard is not a place. It's a people. Earth it is. 그리고 불과 몇 시간 뒤에 쑥대밭이 된 아스가르드 우주선. 몇 년 전부터 적극적으로 모습을 드러내기 시작한 인피니티 스톤들은 바로 타노스가 쫓던 것이었습니다. Tesseract. Or your brother's head. 아스가르드 우주선에선 스페이스 스톤이 담긴 테서렉트를 가져가려 했던 것. All right, stop!
사실 이는 아버지의 보물창고에서 로키가 훔친 상황이었고, 나름 머리를 굴려보려 했지만 헐크의 완력으로도 이길 수 없었고, Let him have his fun. 로키의 계략도 무용지물. 불과 몇 시간 전 나라를 잃은 토르는 국민의 절반, 그리고 진짜로 동생과 작별하게 됩니다. 그렇게 우주선 잔재와 함께 있던 토르를 구한 것은 가디언즈 오브 갤럭시. Who the hell are you guys? 토르는 현재 남아있는 스톤들의 위치를 그들에게 알려주었고, Therefore, he's going to nowhere. Hence, he'll be getting the reality stone. Then we have to go to nowhere now. Wrong. Where we have to go is Nidavellir. 자신은 타노스를 쓰러뜨릴 새로운 무기를 제조하러 출발합니다. So me and group will go with the pirate angel here, and the morons will go to nowhere to try to stop Thanos. 바로 우주 최강의 무기들을 만드는 대장장이 에이트리. 그렇게 최강의 힘을 지닌 망치와 그루트의 팔로 완성된 무기 스톤브레이커가 탄생합니다. 그리고 타노스 군단에게 지구 영웅들이 점점 밀리고 있을 때 수년 만에 지구로 돌아온 토르. 전쟁은 승리가 코앞에 보이는 상황이었지만 토르가 바쁘게 싸우고 있을 때 타노스는 5개의 인피니티 스톤을 완성해 지구에 도착했고, 곧이어 6번째 마인드 스톤까지 획득합니다. 그리고 이때 스톤브레이커는 타노스에게 명중했지만 그의 의식은 남아있는 상황. Gone for the head. 전 우주 생명체의 절반이 사라지기 시작했고, 단 하루 만에 국민과 동생, 동료, 무고한 생명체들까지 지키는 데 실패한 토르. 그는 생전 처음 느껴보는 분노와 무력감에 잠식됩니다. 세상의 절반이 삭제되고 얼마 뒤, 우주에선 캡틴 마블이라는 영웅이 일부 히어로들을 구출해 데려왔고, On this planet. 남은 영웅들끼리 조사를 이어나간 바 타노스의 위치를 찾아낼 수 있었는데, 문제는 그가 이미 인피니티 스톤들을 모두 파괴해 원자 상태로 되돌려버린 상황. I used the stones to destroy the stones. 분노에 차 뚝배기를 날려도 현실에 무엇도 바꿀 수 없었습니다. 그렇게 5년이 흐르고 1505살이 된 토르는 아스가르드 국민 절반과 지구에 정착해 살아가고 있었습니다. Oh my God! So, you guys want a drink? What are we drinking? Like beer, tequila, all sorts of things. 후회 속에 시간을 보내는 그의 일상은 오직 술과 게임뿐이었고, Like Thanos. 타노스의 이름만 들어도 무너질 정도. 그런 그에게 기회가 한 번 더 있을지도 모른다는 소식은 굉장한 희망이었습니다. 6 stones, 3 teams, 1 shot. 바로 타임머신을 타고 과거 속에 존재하는 인피니티 스톤들을 모아 현재로 돌아오자는 것. 토르는 수년 전에 아스가르드로 돌아가 이젠 옛 연인이 된 제인에게 리얼리티 스톤이 담긴 에테르를 획득하게 되는데, 그곳에서 그리운 동생도 지키지 못했던 어머니도 만나게 되었고, 그럼 안 되지만 과거 자신의 멸니르도 챙겨와 버리는데, 그렇게 스톤들을 획득한 어벤져스는 5년 전 타노스의 손에 사라진 세상의 절반을 복구하는데 성공합니다. 하지만
이번엔 그들을 추적해 과거에서 찾아온 또 다른 타노스와의 전쟁을 치러야 하는 상황. 두 번의 패배는 있을 수 없었기에 그들은 전력을 다해 싸움을 시작합니다. 이번 타노스의 목적은 손을 튕겨 새로운 우주를 창조해버리는 것. 토르도 최선을 다해 그의 만행을 막아보려 했지만 마지막 순간 모두를 위해 희생한 것은 아이언맨. 이 일이 끝난 후 It's time for me to be who I am rather than who I'm supposed to be. 그렇게 뉴 아스가르드 왕의 자리는 발키리에게 넘기고 토르는 가디언즈 오브 갤럭시와 함께 우주를 구하러 떠납니다. I do have a ride though. Move it or lose it, airbag. 그리고 여기서부터가 바로 토르의 네 번째 단독 영화 토르 러브 앤 썬더인데, (8) 년 넘게 헤어져 있던 연인 제인이 토르의 힘을 얻고 돌아온 것부터 발키리의 성공적인 통치로 제대로 지구에 자리 잡은 뉴 아스가르드. 그리고 본인이 희망한 대로 세상을 지키며 살아가고 있는 토르와 신들만 골라 학살하는 고르의 등장까지 All gods will die. 수명이 약 5000살 정도 되는 아스가디언인 토르의 이야기는 아직도 한참 남았습니다.